मेजर जनरल प्रियांका कुलतिका ज्येष्ठ अधिकारीතුමන් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඉස්සාත් හසන්ති මහත්මිය இந்தியாவை சம்பூர்ணமாக ராஜ்யம் என்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். எமது கிராமத்து இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் இணைந்து அமைதியான போராட்டம் ஒன்றை செய்திருந்தோம். අවුරුදු 35කට පස්සේ 1991 ඉඳලා මේ ස්ථානයේ පැවතිච්ච හමුදා කඳවුර හමුදාවේ සහයෝගයත් එක්ක නිදහස් කරලා ක්ලීන් කරලා අද පාසලට බාර දෙන කටයුත්ත තමයි මේ සිද්ධ වුණේ. මම හිතන්නේ මේක ඉතාම ඓතිහාසික කටයුත්තක්. මොකද මේ නව රජයේ අපේ ප්‍රතිපත්තියම තමයි ජනතාවට අයිති දේ ජනතාවට බාර දෙන එක. අපිට කිසිම ආකාරයකින් ඒවා බලහත්කාරයකින් පවත්වාගෙන යන්න උවමනාවක් නැහැ. 1987 ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම ඇති වුණාට පස්සේ තමයි මේ ස්ථානයේ හමුදා කඳවුරක් හැටියට පවත්වාගෙන යන්න සිද්ධ වුණේ 1991 ඉඳලා. ඉතින් දැන් මේ පාසල බාර දෙනකොටත් අපිට හමුදාවේ අයට අතරම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. අදටත් ඉතාම හොඳ මට්ටමින් ගොඩනැගිලි 4ක් එක්ක අක්කර 2ක විතර මේ භූමිය ක්‍රීඩා පිටියක් සහිතව ජනතාවට දරුවන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමෙන්ම බාර දෙනවා. දැන් රාමකෘෂ්ණ පාසලේ කනිෂ්ඨ අංශයට තිබිච්ච ලොකු ගැටලුවක් තමයි ළමයි 500කට විතර ප්‍රාථමික අංශයේ පටන් ගන්න තැනක් නැතුව තිබුණා. දැන් හෙට ඉඳලා වුණත් මේ ස්ථානයේ ප්‍රාථමික අංශයේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාසලේ වැසිකිලි පද්ධතිය අලුත් වැඩියා කරන්න අපි දැනටමත් ලක්ෂ 20ක් මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙටි කාලෙකින් ඉතාම කෙටි දවසකින් අපිට පාසලේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ප්‍රධාන පාරට ළඟම තියෙන වැදගත් ස්ථානයක්. ඒ නිසා අපි මේ කටයුතු හමුදාවේ සහයෝගයක් සහිතව ඉතා ඉක්මනින් පාසලේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක්ම තියෙනවා මේ වගේ ඒවා නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාවලිය අවසන් වුණාම අපි රජයට බාර දෙනවා. රජයේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය අයට බාර දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මයිල්තමඩු ප්‍රදේශයේ ගැටලුවක්ම තියෙනවා. වගා කරන ගොවින් ඇවිල්ලා වගා කරන අතරේ තෘණභූමි ඒ පශු සම්පත් ෆාම් පවත්වාගෙන යන අයට ප්‍රශ්න හැමදාම මතුවලා තියෙනවා. මහවැලි අධිකාරියත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කළ දෙන්න. අපිට ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් නීත්‍යානුකූලව ඒ ගොවි ජනතාවට නිදහස් කර දීම තමයි ප්‍රධාන කටයුත්ත බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි කරනවා පාසල් වල ඉඩම් පාසල් වලට බාර දෙන එක, ගොවි ජනතාවගේ ඉඩම් ගොවි ජනතාවට බාර දෙන එක, දීවර ජනතාවට දීවර කටයුතු බාධාවකින් කරගෙන යන්න පුළුවන් පහසුකම් හදලා දෙන එක. ඉතින් මේවා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ විවිධ විදියට කල්ැදපු ප්‍රශ්න. නමුත් අපි ඒවා ඉතා ඉක්මනින් निराකරණය කර දෙන්න කටයුතු කරනවා. මම නැවතත් කියන්නේ රජයට මොනම ආකාරයකින්වත් මේ ජනතාවට අයිති ඉඩම් පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ බලහත්කාරයකින්. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි අද ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති යටතේ තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරේ. මොකද ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමාජමය, ආර්ථිකමය සහ අධ්‍යාත්මික කියන පාර්ශව තුනම සංවර්ධනය කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතියේ තව එක කටයුත්තක් හැටියට තමයි හමුදාව මේ කටයුතු ස්වේච්ඡාවෙන් සිද්ධ කරලා දින ගණනාවක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සහයෝගය අරගෙන පාසලක යථා තත්ත්වයට දැන් මේ ගෙනල්ලා බාර දීමේ කටයුතු කරන්නේ. තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ වගේ අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශත් අපි ඉතා ඉක්මනින්ම නිරවුල් කරලා නීත්‍යානුකූල කටයුතු අවසන් කරලා බාර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. இன்றைய தினம் 35 வருடங்களுக்கு பின்னர் இந்த முரக்கட்டாஞ்சேனை பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள இந்த முகாம் விடுவிப்பு செய்யப்படுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 1991ஆம் ஆண்டு இந்திய இராணுவத்தின் வருகையின் காலப்பகுதியிலே இந்த முகாம் பாடசாலை முகாமுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதற்கு பின்னர் இந்த 35 வருடங்கள் கழிந்த பின்னர் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தினூடாக இந்த முகாம் விடுதலை செய்யப்பட்டு மீண்டும் பாடசாலைக்கே நாங்கள் கையளிக்கின்றோம். இதனூடாக இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற இந்த பாடசாலையில் குறைந்த தரத்திலான சிறு பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த பாடசாலையை அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.
கனிஷ்ட தரத்தான பாடசாலையாக இதை அமைத்துக் கொள்ள முடியும். இந்த கட்டடங்கள் இராணுவத்தினால் அதே விதமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதை சரியான முறையில் அவர்கள் திருத்தி அமைத்திருக்கின்றார்கள். அதனை போன்று இந்த பிரதேசத்தை அவர்கள் 2 ஏக்கர் கொண்ட இந்த பிரதேசத்தை அவர்கள் சீர் செய்து மீண்டும் பாடசாலைக்கே வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இதனூடாக நாளைய தினம் கூட இந்த பாடசாலையை இவ்விடத்தில் ஆரம்பிக்க முடியும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலை திட்டத்தினூடாக மக்களின் பாவனைக்கு உட்பட்ட முகாம்களை அகற்றி அவ்விடத்தில் மீண்டும் அந்த மக்களுக்கே வழங்குகின்ற வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டு வருகின்றோம். இலங்கை ஜனநாயக குடியரசின் ஜனாதிபதி அன்றகுமார் திசாநாயக்க அவர்களின் கொள்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே தான் இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற முகாம்களை நாங்கள் உறுதி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் இன்னும் பல விடயங்கள் இருக்கின்றன, முகாம் இருக்கின்றன. அதை நாங்கள் வெகு விரைவில் உறுதி செய்வோம். குமார், இப்போ இந்த ஸ்கூல் விட்டதில் எல்லாருக்கும் பங்களிப்பு இருக்குது. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளோ காலம் எல்லா கட்சிகளும் முக்கியமாக எல்லா கட்சிகளும் பாடுபட்டுக்காங்க. ஆனால் அந்த கட்சி காலகட்டத்தில் இந்த ஸ்கூலை விடுறதுக்குரிய ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை. ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சரோ இல்லை ஒரு ஜனாதிபதியோ ஒரு சைன் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு கட்சி இல்லாதாக்களாக தான் இருந்தாங்க. இதுவரையில் எல்லாரும் பாடுபட்டுக்காண்டு இப்போ சொல்கிறது ஒரு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு ஜனாதிபதி சைன் பண்ணால் தான் அந்த பாடசாலை பாதுகாப்பு அமைச்சர் சைன் பண்ணால் தான் ஒரு ராணுவ தலைவர் அந்த பாடசாலை விடுதலை செய்யலாம். அந்த காலகட்டத்தில் பாடுபட்டுக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்ல நாங்கள் மறுக்கலை. ஆனால் அதே நேரத்தில் தற்போதைய ஜனாதிபதி, தற்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் நாங்கள் முதல் முறையாக இந்த பிரதேச சபை தேர்தலுக்காக சில வாக்குறுதிகளை கொடுத்துனாங்க அவங்ககிட்ட. அந்த வாக்குறுதி அடிப்படையில் எங்களுக்கு முதல் பாடசாலையை கொடுத்துனாங்க. 2வது நட்புற பாலம் ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு, பாளையத்துனாவும் தேவபுரம் இணைக்கிற பாலம் ஒன்று அந்த கொடுத்துனாங்க. 3வது நாங்கள் கழுவங்கனி வீதி என்று கழுவங்கனி மோட்டாஞ்சி இணைக்கிற வீதி கொடுத்தாங்க. ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு கட்சியில் இங்கே ஒரு செல்வாக்கு இல்லாத டைமில் நாங்கள் இந்த கோரிக்கைகள் முன் வச்சு நாங்கள் இந்த களத்தில் இறங்கி நாங்கள் வேலை செஞ்சினாங்க. எங்களுக்கு கிடைச்ச உண்மையாக பாடசாலை இன்றைக்கு எங்களுக்கு வச்ச கோரிக்கைகள் எங்களுக்கு நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றது. அதுக்கு நாங்கள் உண்மையாக ஜனாதிபதிக்கும் எங்களுக்கு அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அறிக்கிற கந்தநாதி சேருக்கும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எங்களுக்கு கந்தநாதி சேர் யாரும் தெரியாது, ஜனாதிபதிக்கும் எங்களுக்கு அணுக முடியாது. அது டைமில் எங்களுடைய பிரதேச உறுப்பினர்கள் மூலம் நாங்கள் திலீப் மக்கள் வங்கி நிதி பொறுப்பாளருக்கு திலீப் மூலம் தான் நாங்கள் அவரை அணுகினாங்க. எங்களுக்கு திலீப் சொல்கிற வாக்கு இந்த கட்சியால் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ, உங்கள் ஊருக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ, இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ நான் கட்டாயம் செஞ்சு வைப்போம் என்ற ஒரு கோரிக்கை எங்களுக்கு சொன்னார். நீங்கள் பயமில்லாமல் இறங்கி வேலை செய்யுங்க, மற்ற அரசாங்கம் மாதிரி நாங்கள் கிட்ட கைவிட்டு போக மாட்டோம், சொன்ன வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றோம்னு சொன்னாங்க. அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கோம். ஒவ்வொன்றா நாங்கள் இப்போ படிப்படை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கோம். இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கும் நாங்கள் கூடுதலான வேலை திட்டங்களை செய்கிறதுக்கு முன் வந்திருக்கோம். அந்த வேலை திட்டங்கள் தருவதாக வாக்குறுதி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம சொல்லி போட்டு செய்கிறோன்னு சொன்னால் அது இதாக இருக்குதானே. அதனாடி உண்மையாக சொல்ல வேண்டாம். இதில் பாடுபட்ட அனைவருக்கும் முதலாவது கட்சிக்கும் இந்த கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் எங்களோட டிசி சேர்மன் இதில் சம்பந்தப்பட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர் திலீப் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு மயிலானந்த் தவனீஸ்வரன், மரோடாஞ்சனி ராமகிருஷ்ணன் வித்தியாலயத்தினுடைய அதிபர். இன்று என்னுடைய பாடசாலைக்கும் இந்த மக்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள். மிக நீண்ட காலமாக சுமாராக 35 வருடங்களாக இராணுவ முகாமாக இருந்த பாடசாலை இன்று கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக விடுவிப்பு செய்யப்படுகிறது. இதனை விடுவித்தமைக்காக மேன்மிதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் அவருடைய அரசாங்கத்துக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு விசேஷமாக இதனை விடுவிப்பதற்காக ஒத்துழைத்த இராணுவ அதிகாரிகளுக்கும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பொது அமைப்புகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை கிராமம் சார்பாகவும் பாடசாலை சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த பாடசாலையை உடனடியாக நாங்கள் இயக்குவதிலே அல்லது ஆரம்பிப்பதிலே சில முக்கியமான தேவைப்பாடுகள் இருக்கின்றது. மலசலக்கூட வசதிகள் போதாமல் இருக்கின்றது. அதேபோல் சுற்றுமதில் இல்லாமல் இருக்கின்றது. இது 2 ஏக்கர் பரப்பை கொண்ட எதிர்காலத்திலே இந்த தேவைகள் நிறைவு செய்கின்ற பட்சத்திலே இந்த பாடசாலையை நாங்கள் ஒரு முன்னணி பாடசாலையாக கொண்டு நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். இதற்கு முன்னர் நாங்கள் இருந்த பாடசாலை மிகவும் ஒரு அபாயகரமான இடத்திலே ஒரு ஆற்றங்கரைக்கு அருகாமையிலே அமைந்திருந்தது. மாணவர்களுக்கான வகுப்பறை வசதிகள் எல்லாம் போதாமல் இருந்தது.
இனி எதிர்வரும் காலங்களிலே அந்த குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். மீண்டும் இதனை விடுவிப்பதற்காக அயராத பாடுபட்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய பாடசாலை சமூகம் சார்பாகவும் இந்த கிராம மக்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளோம். நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் எங்களுடைய தேவைகள், குறிப்பிட்ட தேவைகள் நிறைவு செய்யப்படும் போது மிக விரைவாக எங்களுடைய மாணவர்களை இந்த பாடசாலையிலே நாங்கள் நகர்த்துவதற்கு அல்லது இணைப்பதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அதற்கான அனுமதியை எங்களுடைய கல்வி அதிகாரிகள், எங்களுடைய வலய கல்வி பணிப்பாளர், மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர், கல்வி அமைச்சு இந்த மட்டங்களிலே சபை தேசிய பரிசத்தில் பிரதேச இருக்கிறது. அந்த வேலையில் வந்து எங்களோட பிரதேச ஊடாக வந்து சின்ன ஒரு வாக்குவாதம் வந்தது. எங்களை சேர்மன் பிரதேச சேர்மன் எனக்கு கலெக்ட் ஒன்று பண்ணார் வந்து உங்களால் முடிஞ்சால் ஆமிக்க ஒழுங்கு காட்டுவீங்களாண்டி. ஏற்கனவே எங்களை சொல்லியிருந்த தொடர்ச்சியில் வந்து 3 மாதம் முன் ஆமிக்க ஒழுங்கு சம்பந்தமாக எங்களுக்கு அறிவு நடத்தி கிடந்து நூறு போயிடுது. இது செல்வா பிரதேச சபையில் வந்து ஒரு மியூசிக்கு செய்ய வேண்டிய பிரதேசம் செய்யலான்னு எங்களுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சும் அந்த பிரேனே அங்கே கொண்டு வராது. ஏன்னா தாங்க தான் பேர் வாங்க கொடுத்தாங்க. நான் அப்போ அந்த கட்டத்தில் வந்து நான் பெர்மிஷனை வந்து இது எங்களை அமைச்சூடாக நாங்கள் இந்த முடிவெடுத்திருக்கோம் வந்து நிச்சயமாக ஆமிக்கேம்ப முட்டுங்களை அகட்டி நாங்கள் படத்தை கையளிக்க வேண்டி அவர் கேட்டால் வந்து உங்களால் முடியும் செஞ்சு காட்டினார். அந்த வகையில் வந்து தேசிய மக்கள் அந்த சார்பில் இருக்கிற வந்து எங்களால் முடியும்ன்ற நிரூபித்து காட்டிக்க. நாங்கள் இப்போ இன்னும் நிறைய வடகிழக்கு இராணுவம் ஆக்கப்படும், அதே காணியர் மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும். அந்த வகையில் நாங்கள் தேசிய மக்களோட சக்தியோட தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுக்காக இருக்கின்ற வந்து தேசிய மக்கள் சக்திக்கும் எமது ஜனாதிபதி அருண்குமார் திசாநாயக்க அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நேர்த்தி எனக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் இருந்திருக்கிறது அந்த காரணம் வந்து திலீப்குமார், கல்வித்துறை அமைப்பாளர் திலீப்குமார் அவர் ஊடாகத்தான் இந்த இராணுவம் ஒழுங்குறதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றது. இந்த அனைத்து வேலையில் வந்து திலீப்குமாரையும் எமது தேசிய மக்கள் சக்தி வட்டார கமிட்டிகளுக்கு இந்த குடியின்றைக்கு அவங்களோட அனைவருடைய வேண்டுகோளுக்காக தான் இந்த இராணுவம் முற்றுமுதாக அகற்றப்பட்டது. முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு காரணமாக தான், பிரச்சனை காரணமாக தான். சேலஞ்ச் என்ற வரக்குள்ள வந்து நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி சேலஞ்ச் என்றால் நாங்கள் எதையும் செய்வோம் என்றதுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த சேலஞ்சை நிரூபித்து காட்டுறதுக்காக இந்த இராணுவம் இந்த கொடுப்போட்டிக்கு இதே போன்று 1994ஆம் ஆண்டு நான் இந்த ஆமிக்கம் ஒலிம்பி பாதத்திறப்பு ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தான். அதே இடத்துல எங்களுக்கு வெற்றி அளித்து தந்தது, பாதத்திறப்பு நடந்தது, ஆமிக்கம் அகற்றப்படல. அதே ஆமிக்கம் இன்றைக்கு அகற்றப்படும் சொல்லி நிலைவந்தாங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கு இந்த ஆமிக்கம் முழுமுதாக அகற்றி தந்திருக்கோம். அதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சிக்கு எமது தேசிய மக்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எமது வட்டார கமிட்டியில் இருக்க தோழர்கள் அனைவருக்கும் எனக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எமது பாடசாலையானது 1991ஆம் ஆண்டு இராணுவத்தினராக கையளிக்கப்பட்டு பலதரப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள், பலதரப்பட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைத்த போதிலும் யாராலும் இந்த பாடசாலையை விடுவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கவில்லை. அதுக்கு அமைய தேசிய மக்கள் சக்தியோடு இணைந்து நாங்கள் பயணித்து வெறும் 6 மாத காலத்துக்குள் எமது பாடசாலையை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதுக்கு அமைவாக தற்போது இன்றைய நாளில் எமது பாடசாலை வந்து எமது சமூகத்துக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது எந்த விதமான ஆட்சி இருந்தாலும் இப்படியான ஒரு காரியத்தை முன்னெடுக்க யாராலும் முன்வர முடியாது. பேருக்கு போலி தேசியவாதத்தையும் போலி கொள்கைகளையும் பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறார்கள். எமது பாடசாலை இன்று எமது கைக்கு தரப்பட்டதை காரணம் எமது கல்படா தொகுதி அமைப்பாளர் தோழ திலீப்குமார் மற்றும் டிசிசி சேர்மன் சுனில் கந்தனட்டி அவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜனாதிபதியின் பாதுகாப்பு விடயங்களுக்கு மத்தியில் இவ்வாறான ஒரு செயற்திட்டத்தை எங்களுக்கு இந்த நிமிடத்தில் கையளிக்கிறதுக்கு ஜனாதிபதிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். நான் சிதம்பரப்பள்ள வேதனாவில் பாடசாலையில் 9 நிலைமைகள் செயலாளராக இருந்தவன் என்ற முறையில் நாங்கள் பண்ணாத ஆர்ப்பாட்டத்தில் இல்லை, அலையாத அரசியல்வாதிகளும் இல்லை. ஆனால் எமது கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தமிழ் செல்வன் என்பவர், மயில்வாகனம் தமிழ் செல்வன், பிரதேச சபைக்கு எடுபட்டவுடன் அளித்த வாக்குறுதியில் முழுமையாக இப்பாடசாலையை விடுவிப்பதற்கு உயர் அதிகாரிகளோடும் மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு அன்று திசாநாயக்க அவர்கள் ஜனாதிபதி சொல்வதை செய்பவர், செய்வதை சொல்பவர் என்ற விளக்கத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக புருஷோத்தமனாக இப்பாடசாலையை விடுவித்திருந்தார். இந்த பாடசாலை பல முன்னேற்றங்களை
கண்டு கலைத்துறையில், நீதித்துறையில், கல்வித்துறையில் எழுந்த ஒரு பாடசாலையாகும். அந்த வகையில் இப்பாடசாலை 90ஆம் ஆண்டுக்கு பின் பெரிய ஒரு இடைவெளியாக இருந்ததனால் எமது மாணவர்கள் செங்கலடி, பந்தாறுமுலை, மட்டக்களப்பு போன்ற இடங்களுக்கு செல்வதனால் தற்போது கல்வி நிலைமை, அதாவது கல்வியில் முன்னேற்றம் இல்லாத ஒரு பாடசாலையாக குறைந்த மாணவர்களோடு இயங்க வேண்டியதில்லை. இனிமேல் மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களின் முயற்சியினால் எதிர்காலத்தில் இது 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி கற்கின்ற ஒரு பாடசாலையாகவும் பெற்றோருக்கு உதவியாகவும் இருப்பது மிகமையாகாது. அந்த வகையில் ஜனாதிபதிக்கு எமது கிராம மக்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியறிதலை மீண்டும் மீண்டும் எங்கள் மக்கள் தெரிவிக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அதனை நானும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.